बोलो भारत माता की, बोले भारत माता की, बोलो भारत माता की। वेट्री 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 वेल, वेट्री 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 वेल, वीर 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 वेल, वेट्री 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 वेल, वीर 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 वेल, वीर 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 वेल, वेट्री 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 वेल, वीर 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 वेल, वेट्री 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 वेल, वीर 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 वेल। वेट्री 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 वेल। Vannakam to all of you. Friends, today on the dais, Mr. C.T. Ravi, the National General Secretary and a former Minister of Karnataka, Shri S.A. Shiva Subramaniam, the District President, our very popular and very senior leader, Shri V.P. Shiva Subramani, the MLA, Dr. C. Saraswati, the present candidate, Shri P.C. Ramaswamy, ex-minister, Shri Parmeshwaranji, P.K. PMK Vice General Secretary, Shri Vidyal Shekhar, TMC District President, Shri Selva Kumar Chinian, ex-MP, Srimati Saundaram, ex-MP, Shri Kanak Sabhapati, State Vice President, Shri Narayan Swamy, MLC Karnataka, the respected members on the dais, and ladies and gentlemen, friends from the media, electronic media and print media. It is indeed a matter of great opportunity for me to be here on this election campaign, and in this election constituency, I am here to support our doctor candidate, who happens to be a very respected leader, not only political but more of a social leader. We give him, let us give a good hand, big hand. Your support says that you have decided that doctor should become the MLA from this constituency. That is what I can see. But friends, before I talk further on the political issue, I would like to pay my respects to Magudeshwar Mandir, the temple of Shiva, the Natadishwarar Mandir, the old temple of 1,000 years, and Karaik Kalli Aman Pandir, the temple. Friends, I would also like to pay my respects to Tirupur Kumaran, the freedom fighter. I would also like to pay my respects because when I was there, in my hostel days, college days, I used to stay in hostel Ramanujam. And the Ramanujam, the great mathematician, was from this place, from the land of Tamil Nadu. I pay my respect to them also. தேசியத்தினுடைய பாஜகவினுடைய பொதுச் செயலாளர் முன்னாள் அமைச்சர் திரு சி.டி. ரவி அவர்களே, பிஜேபி மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் நீங்களெல்லாம் இங்கே சிறப்பாக கரவொலியை எழுப்பி இங்கே நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் சி.கே. சரஸ்வதி அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அதையெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது என்னுடைய மனதில் ஒன்று நிச்சயமாக தோன்றுகிறது. அது என்னவென்று சொன்னால், நிச்சயமாக நம்முடைய வேட்பாளர் சி. சரஸ்வதி அவர்கள் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் இந்த பகுதியிலே நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவார்கள். அதே போல நம்முடைய பகுதியானது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையான பல்வேறு ஆலயங்கள் நம்முடைய முடக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உள்ளே இருக்கின்றது. அதனால அந்த ஆலயங்களிலே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கடவுள்களுக்கு என்னுடைய ஆத்மார்த்தமான இறை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய பகுதியானது சிறப்பும் சீருமிக்க பகுதி. நம்முடைய பகுதியில்
சிறப்பு வாய்ந்த பல தலைவர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள். அதற்கு உதாரணமாக திருப்பூர் குமரன் அவர்கள். அதே போல ஒரு நினைவை இங்கே நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். என்னுடைய கல்லூரி காலத்தில் நான் தங்கி படிக்கின்ற அந்த விடுதியின் பெயர் ராமானுஜம் விடுதி என்று அதற்கு பெயர். அதனாலே அந்த ராமானுஜம் என்றாலே நம்முடைய தமிழருக்கு பெருமையான ஒரு பெயர். அவருக்கும் கூட இந்த தருணத்தில் ஒரு வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். This land is a holy land. This is a revolutionary land. And this land is a land of rich culture. When I say so that it is revolutionary land, we remember that in 18th century, the 1800s, the Polygar Wars was fought against the Britishers. We also remember that Lord Murugan has been blessing this land. And I wish Lord Murugan that and pray to Lord Murugan that Tamil Nadu should become prosperous, more prosperous, and more prosperous should be our motherland, India. We all know that Tamil is one of the oldest languages. The rich language, the rich culture, the rich grammar. And I would also like to I feel proud that Prime Minister Modi took the Tamil language not only from in the boundaries of Tamil Nadu or in the boundaries of India, but internationally also. He made Tamil language a proud language, a cultural language, which I would like to say. In the UN Assembly, UN General Assembly, the highest political platform of the world, Prime Minister Modi recited the lines of poet Kanyan, and he said, Yadum ore, Yavarum Kelire. This means we are all one, and we have to see the feelings of everyone in us, and all the world is one family. That is what he said. We can understand how rich the culture of Tamil Nadu has been, and what great message Tamil Nadu gives to the people of not only Tamil Nadu, but to the country and but to the world. That is what we have to understand. சகோதர சகோதரிகளே, இந்த புண்ணிய பூமி ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பூமி. இந்த புண்ணிய பூமியில சிறப்பு வாய்ந்த பல தலைவர்கள் உருவாகி இருக்கின்றார்கள். இந்த புண்ணிய பூமி ஒரு புரட்சிகரமான பூமி, கலாச்சாரம் மிகுந்த ஒரு பூமி. அதனாலே தான் மீண்டும் சொல்லுகின்றேன், இந்த புண்ணிய பூமிக்கு நாம் அத்தனை பேரும் பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். 18ஆம் நூற்றாண்டுகளில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமானது மிகப்பெரிய ஒரு போரை முன்னிறுத்தி அதை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்பொழுதும் கூட நம்முடைய புண்ணிய பூமியிலே வாழ்ந்தவர்கள் அந்த போருக்காக பல தியாகங்களை செய்திருக்கின்றார்கள். அதே போல நான் இந்த புண்ணிய பூமியில வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு நபர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல நம்முடைய கடவுள், நாம் அனுதினமும் வணங்கக்கூடிய எம்பெருமான் முருகன் அவர்களுக்கு இங்கே மிகப்பெரிய ஒரு உத்வேகம் இருக்கின்றது. அவர்களுடைய காரணத்தினால் இந்த புண்ணிய பூமியில மீண்டும் நம்முடைய கூட்டணி அரசாங்கம் நிச்சயமாக மீண்டும் வரும் என்பதிலே எந்த ஐயமும் இல்லை. தமிழ் மொழி மிகவும் பழமையானது, அதனுடைய கலாச்சாரம் மிகவும் போற்றுதலுக்குரியது. எனவேதான் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்முடைய நாட்டில் மட்டும் கிடையாது, உலகத்தில் எந்த மூளைக்கு முடுக்கு சென்றாலும் கூட நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தை பற்றியும் நம்முடைய தமிழ் பண்பாடுகளை பற்றியும் நம்முடைய தமிழ் இலக்கியங்களை பற்றியும் பேசாத குறிப்பிடாத நாட்களே கிடையாது. அதே போல ஐநா சபையிலும் கூட இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கின்றது. அங்கே சென்ற நம்முடைய மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் கணியன் பூங்குன்றனார் அவர்களுடைய அற்புதமான வரிகளை கூறி, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற அந்த அற்புதமான வரிகளை குறிப்பிட்டு நம்முடைய ஐநா சபையிலே பேசினார்கள். அது நம் அனைவரையும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய அந்த வார்த்தை. அதனால் இந்த தமிழ் கலாச்சாரம் நம் அத்தனை பேரும் இணைக்கின்ற ஒரு விதமாக இன்றே அமைந்திருக்கின்றது. When I am talking about the development which is taking place under the NDA government led by Prime Minister Modi
and here in Tamil Nadu led by All India Anna DMK government. On the other hand, our opponents are trying to defame the land of Tamil Nadu. And when I say so, I so say with full responsibility. Because DMK and Congress party are party of dynastic values. Both DMK and Congress, they don't believe in democracy. They believe in the politics of dynasty. They believe in a family politics. And both the Congress and DMK have been rejected twice by the people of Tamil Nadu and by the people of India. And now it is the third term when the DMK is to be rejected by the people. The Congress is to be rejected by the people of Tamil Nadu. The politics of opportunism, the politics of dynasty is going to go, and democratic parties like NDA, AIDMK, BJP will grow further, and because of your Ashirvadam, we will go forward. But at the same time, I would also like to warn the people of Tamil Nadu that we should be aware that whenever Congress and DMK have come, it has been a politics of corruption, corruption and corruption. They believe in corruption. Their trait is dynastic and their style of functioning is corruption. In Assam, they said, we give you 5 guarantees. I said, I give you 1 guarantee. That if you come, you will only do Ghotala, Ghotala and Ghotala, nothing else you will do. This is the situation here also. Corruption. You see, the DMK and Congress party both are known for 2G, for 3G, for 4G, for Jijaji. All this is known. And when I said 2G, it is the 2 generation of corruption of Maran family. When I say 3G, it is 3 generation of corruption of Stalin family. And when I say 4G, it is 4 generation corruption of Congress Gandhi family. This is 2G, 3G, 4G. And what does DMK stands for? DMK stands for, D stands for dynasty, M stands for money, 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 and K stands for Katta Panchayat. Katta Panchayat. This is the situation. And if this is so, the time has come when DMK is to be rejected and doctor is to be selected and elected. That is what we have to go forward. சகோதரிகளே சகோதரிகளே, நம்முடைய அரசாங்கம் முழுக்க முழுக்க நம்முடைய நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்திற்கான அரசாங்கம், நம்முடைய தமிழகத்திற்கான அரசாங்கம். அதனால அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மற்றும் அதனுடைய கூட்டணி கட்சிகள் மற்றும் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி இணைந்து ஒரு அற்புதமான கூட்டணி அமைத்து நாம் இங்கே போட்டியிடுகின்றோம். நிச்சயமாக அது வெல்லக்கூடிய கூட்டணி. அதே போல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் கூட்டணி, இந்த கூட்டணி வேறொன்றும் இல்லை, அது குடும்பத்தை மட்டுமே மையமாக வைத்து நகர்கின்ற கூட்டணி. அவர்களிடத்தில் ஜனநாயகம் என்பத அந்த வார்த்தைக்கு எந்த பொருளும் இல்லை. திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் காங்கிரஸ் கூட்டணியும் நம்முடைய தமிழக மக்களால் 2 முறை அவர்களை ஆட்சிக்கு வரவிடாமல் நம்முடைய மக்கள் பின்னுக்கு தள்ளி இருக்கின்றார்கள். அதே போல வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் 3வது முறையாக இந்த கூட்டணியை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் கூட்டணியும் மக்கள் புறம் தள்ளி நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை வெற்றி பெற செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை என்னிடத்தில் இருக்கின்றது. அதே போல அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், பாரதிய ஜனதா கட்சி, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி, தமாக போன்ற நம்முடைய கூட்டணி கட்சியில் மட்டுமே உண்மையான ஜனநாயகம் தலைத்தோங்கி கொண்டிருக்கின்றது. அதே போல இந்த ஏரத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். அவர்களுடைய ஒரே நோக்கம், நம்முடைய எதிர்த்தரப்பில் இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ஒரே நோக்கம் ஊழல் 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 மட்டுமே. அதை விட்டால் குடும்ப அரசியல் மட்டுமே அவர்களுடைய நோக்கம். என்னுடைய கடந்த தேர்தலில் நான் அசாமில் சென்றிருந்த பொழுது அங்கே
5 விதமான ஒரு பொறுப்புகளை அங்கே சொல்லியிருந்தார்கள் தேர்தல் பரப்புரையில். ஆனால் நான் அந்த தேர்தலில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டுமே மையமாக வைத்து அங்கே சொல்லியிருந்தேன். அதாவது இவர்கள் அத்தனை பேரும் ஊழல்வாதிகள் மட்டும்தான் என்ற ஒரே மைய கருத்தை வைத்து அங்கே தேர்தலில் நான் அங்கே பரப்புரையாற்றியிருந்தேன். அதே போல திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் காங்கிரஸ் கூட்டணியும் பல்வேறு ஊழல்களுக்கு பெயர் போனவர்கள். அதற்கு உதாரணமாக 2G ஊழல், 3G ஊழல், 4G ஊழல் என்று அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். நீங்களெல்லாம் கேட்கலாம், 2G ஊழல் என்றால் என்ன? 2G ஊழல் என்றால் 2 தலைமுறையாக மாறன் குடும்பம் செய்கின்ற ஊழல். 3G ஊழல் என்னவென்று நீங்கள் கேட்கலாம். 3G ஊழல் என்றால் 3 தலைமுறையாக ஸ்டாலின் குடும்பம் தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய ஊழல். 4G ஊழல் என்னவென்று கேட்கலாம். 4G ஊழல் என்று சொன்னால் 4 தலைமுறையாக காங்கிரஸ் காந்தி குடும்பம் செய்கின்ற ஊழல். நான் சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகின்றேன். டிஎம்கே என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள். டி டைனாசிட்டி, எம் என்றால் மணி, கே என்றால் கட்ட பஞ்சாயத்து. அதாவது குடும்ப அரசியல், பண அரசியல், கட்ட பஞ்சாயத்து அரசியல், இதை 3 மட்டுமே மையமாக வைத்து நகரக்கூடிய இந்த கூட்டணியானது நம்முடைய தமிழக மக்களால் நிச்சயமாக ஒதுக்கி தள்ள வேண்டும். நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நான் பதிவு செய்கின்றேன். DMK is losing, and because DMK is losing, it is losing its patience also. The statements given by DMK leaders, big leaders, against women, against Dalits, is shameful. I can't use those words. What the DMK has spoken, DMK leaders have spoken against the Dalits and against the women. They have spoken against Tiruchali Amma. They have spoken against the women folk. They have spoken against the Dalits. They have to be taught a lesson. And this is the frustration which is coming up. And this is when they are out of power. When they will be, if they come to power, which type of relationship they are going to have, and which type, will they look towards women and Dalit? That is what we have to understand. Not only that, here I would also like to emphasize that when it comes to save the regional aspirations, DMK has miserably failed. The National Party, Congress Party, has betrayed the regional sentiments of people of Tamil Nadu. That is why Jairam Ramesh came against and came with a law to ban Jallikattu. And Jallikattu was banned. It was National Party, UPA Congress Party. The National Party had ignored the sentiments of the regional aspirations. And later on, the DMK kept mum, quiet, did not speak anything. They became as if they were there to follow what Congress was doing. But Prime Minister Modi understood the regional aspirations of the people of Tamil Nadu. And as a national party, he decided that we will come out with ordinance and Jallikattu will continue because the regional aspirations are to be respected. திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் நிச்சயமாக இந்த தேர்தலில் நிச்சயமாக தோல்வி அடைகின்றது. அதே போல அதனுடைய தாக்கம் நம் கண் முன்னாலே இப்பொழுது தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் பொறுமை இழந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் இதற்கு ஒரு உதாரணமாக நாம் சொல்ல முடியும். ஏனென்று சொன்னால் தினம் தினம் பெண்களுக்கு எதிரான வார்த்தைகளை பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நம்முடைய தலித் சகோதரிகளுக்கு எதிராக மிக கடுமையான வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த மேடையிலே அப்பேற்பட்ட வார்த்தைகளினால் சொல்லக்கூட முடியவில்லை. அப்பேற்பட்ட அருவருப்பான வார்த்தைகளை அதனுடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கட்சியினுடைய தலைவர்களும் அதனுடைய கூட்டணி தலைவர்களும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நம்முடைய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை பற்றி மிகவும் கீழ்த்தரமாக பேசியிருக்கின்றார்கள். தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பெண்களுக்கு எதிராக மிக
கொச்சையாகவும் கேவலமாகவும் பேசியிருக்கின்றார்கள். நம்முடைய தலித் சகோதர சகோதரிகளுக்கு எதிராக மோசமாக வார்த்தைகள் அவர்கள் பேசியிருந்தார்கள். இது அத்தனையும் ஒரே உரை விஷயத்தை மட்டுமே பறைசாற்றுகின்றது. அவர்கள் விரக்தியின் உச்சிக்கே அவர்கள் சென்றிருக்கின்றார்கள். அதே போல திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அதன் கூட்டணி கட்சியிலும் நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய வாக்காளர்களை எந்த முன்னேற்றத்தை பற்றியும் அவர் பேசுவது கிடையாது. இதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல முடியும். கடந்த காலத்தில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசாங்கம் இருந்த பொழுது அங்கே அமைச்சராக இருந்த ஜெயராம் ரமேஷ் அவர்கள் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தார்கள். அதே போல அந்த சூழ்நிலையில் அதன் கூட்டணியிலே இருந்து இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக கொண்டு வந்த அந்த தீர்மானத்தின் போது அவர்கள் வாய் மூடி மௌனமாக இருந்தார்கள். அதனால திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் இந்த காங்கிரஸ் கூட்டணியும் நம்முடைய தமிழருக்கு எதிரான ஒரு கூட்டணி. அதே போல இன்னொரு புறம் இந்த ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்வதற்கு இவர்கள் எவ்வளவு ஏற்பாடு செய்தார்களோ அதே இன்னொரு புறம் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழர்களுடைய நலன் கருதி அவர்களுடைய உண்மையான உத்வேகத்தினுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய ஜல்லிக்கட்டை மீண்டும் கொண்டு வந்து உண்மையான தமிழகத்தினுடைய ஹீரோவாக இன்றைக்கு நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். See how Narendra Modi ji is becoming a prime minister makes a difference to Tamil Nadu. The day he became the prime minister, shooting on fishermen has stopped. After his becoming the prime minister, the shooting on Tamil people, fishermen has stopped. That is what we have to understand. And at the same time, we should also know that the decades-old demand of the community of Devendra Kulla, the long-standing demand of them, of giving them the right of Vellalar, that has been also accepted. And now they are a community of Devendra Kulla, Vellalar. That is what we have to understand. Modi ji is the first prime minister who visited Jaffna in Sri Lanka. He went to those places where the houses were bombarded. And not only that, he got those houses reconstructed and again gave the Malkiyat, the ownership of those houses to the people, Tamil minority people there in Jaffna. He is the first prime minister to visit Jaffna. Not only that, he also sent the External Affairs Minister S. Jaishankar to Sri Lanka to ensure that the Tamil minorities should remain safe and they should not be hurt. This is what Prime Minister Modi takes care of the people of Tamil Nadu and their sentiments, what we have to understand. But at the same time, we also know that Stalin never condemned the Karupar Kuttam. He never criticized. He never criticized. And when Bharatiya Janata Party started that Vel Yatra, now these days Stalin is seen on public platforms handling over that veil. It is the success of Bharatiya Janata Party. It is the cultural, religious organization support. It is the cultural values of Tamil Nadu which has been upheld by Bharatiya Janata Party. And atheist like Stalin now has to hold the veil. This is the victory. This is the victory veil which we have to understand. நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்முடைய நாட்டிற்காகவும் தமிழர்களுக்காகவும் பல்வேறு நல்ல திட்டங்களையும் நமக்காக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். அதற்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் இலங்கையில் கடந்த காலத்தில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசாங்கம் அமைய பெற்ற அந்த காலகட்டத்தில் மீனவர்கள் தொடர்ந்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள். இன்றைக்கு அது முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போல நீண்ட கால கோரிக்கையாக தமிழகத்தில் வலுப்பெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கோரிக்கை திராவிட தேவேந்திரகுல வேளாளர் அந்த ஒரு கேஸ்டை வேளாளர் கூட்டத்தினுடைய அமைப்பை நாம் இந்த பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று அந்த கோரிக்கையை வைத்தார்கள். நாம் இந்த நீண்டகால கோரிக்கையை நாம் நிறைவேற்றியிருக்கின்றோம். இது அத்தனையும் நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது. அதே போல இந்த அறிவிப்பானது நீண்ட கால கோரிக்கையாக இருந்தக்கூடிய இந்த அறிவிப்பு இன்றைக்கு நம்முடைய வெற்றி பெறக்கூடிய இந்த அறிவிப்பு இன்றைக்கு நிகழ்ந்திருக்கின்றது. அதே போல நம்முடைய மோடி அவர்கள்
அவர்களை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது இலங்கைக்கு சென்ற முதல் பிரதமர் நம்முடைய மோடி அவர்கள். ஜாஃப்னா நகரத்தில் அங்கே பல்வேறு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கின்றது. தினம் தினம் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்திருக்கின்ற அந்த காலகட்டத்திலும் கூட நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒரு இலங்கைக்கு செல்லுகின்ற முதல் பிரைம் மினிஸ்டர் என்கின்ற அந்த பெருமையை பெற்றிருந்தார். அதே போல நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்முடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு ஜெய்சங்கர் அவர்களை அங்கே அனுப்பி தமிழர்களினுடைய நலன் காக்க வேண்டும் என்று பெரிய திட்டங்களை எல்லாம் தீட்டி அங்கே அவர் அமல்படுத்தி இருக்கின்றார். அதனாலே தமிழர்களினுடைய உண்மையான நலன் காக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய அரசாங்கம். அதே போல எதிர்தரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் அவர்கள் என்றைக்குமே தமிழர்கள் நலன் காண்டு அவர் செயல்பட்டது கிடையாது. அவர்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்பட்டது கிடையாது. அதற்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் கருப்பர் கூட்டம் என்ற ஒரு கூட்டம் தொடர்ந்து நம்முடைய தமிழ் கடவுள்களை இழிவுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றது. அதற்காக எந்த கண்டனமும் அவர் தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால் அதே போல நாம் அதை கண்டித்து மிகப்பெரிய ஒரு வேல் யாத்திரையை துவங்கினோம். அது மிகப்பெரிய ஒரு அளவில் தமிழர்கள் மத்தியிலே ஒரு வரவேற்பை பெற்றது. இதையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை தீவிரமாக கடைபிடிக்கக்கூடிய இன்றைக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் எல்லா மேடையிலும் வேல் வைத்து கொண்டு அவர்கள் மேடையில பறைசாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதை பார்க்கின்ற பொழுது இது ஒன்றே நம்முடைய கூட்டணிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியாக கருதப்படுகிறது. அதனால வருகின்ற காலகட்டத்தில் நம்முடைய கூட்டணி மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை. Friends, Narendra Modi ji has brought Tamil Nadu in the mainstream. Lot of emphasis has been given to the development of Tamil Nadu. When I say so, I would like to share with you that in 13 Finance Commission, Tamil Nadu got only 94,000 crores. But when 14th Finance Commission came under the leadership of Prime Minister Modi, Tamil Nadu got 5,42,000 crores, 4.5 times more. If I talk about the representation to Tamil Nadu, Nirmala Sitharaman made the finance minister, the lady finance minister from Tamil Nadu. She was made the defense minister, the first lady defense minister from Tamil Nadu. S. Jaishankar was made the external affairs minister from Tamil Nadu. This is mainstreaming of Tamil Nadu which we have to understand. Not only that, he has given 7 lakh crores for the defense corridor. And this defense corridor is to start from Chennai, Coimbatore, Hosur, Trichy, Salem, and this will bring jobs to the youth. That is what we have to understand. The same way, the medium of instruction in the national education policy has been changed, and now till 8th standard, the medium of education will be mother tongue. That is in Tamil, our children will be taught, and that will be nationally recognized. This we have to understand. So how we have mainstreamed which we understand. Then for metro rail, 3,770 crores have been given. For railways, 20,000 crores have been given. This year, for Tamil Nadu in the union budget for 1 year, 2 lakh crore has been given for Tamil Nadu development. That is what we have to see. Madurai has been given All India Institute of Medical Sciences. It was Prime Minister Modi's Ashirwad, and I was the health minister when Madurai was given All India Institute of Medical Sciences. Our MLA Saab was talking about 11 medical colleges has been given to Tamil Nadu. The highest number in the nation is given to Tamil Nadu. That we have to understand. The same way, the Mudra loan, the maximum number of beneficiaries are from Tamil Nadu. When Prime Minister Modi visited on 14th February, 8,000 crores projects were started here. When he came on February 25th, he gave to 12,400 crores for the development. So Modi ji has always tried to see to it that the development takes place. For silk, 1,600 crore rupees have been allocated only for the development of silk. That is what we have to understand. The same way, vocal for local, Tanjavur paintings, wood carving of Chennai, handloom weaving, stone carving, kalamkari, all this has to be encouraged, and for that special attention has been given and funds have been allocated to Tamil Nadu for the development. தமிழகத்தினுடைய
பல்வேறு முன்னேற்றங்களுக்காக நம்முடைய அரசாங்கம் பல்வேறு நல்ல திட்டங்களை தொடர்ந்து அறிவித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். 13வது நிதி கமிஷனில், இதற்கு முன்னாலே 13வது நிதி கமிஷனில் தமிழகத்திற்கு வெறும் 94,000 கோடி மட்டுமே இதற்கு முந்தைய அரசாங்கம் கொடுத்திருந்தது. ஆனால் நம்முடைய அரசாங்கம் 14வது நிதி கமிஷனில் 5,42,000 கோடி ரூபாய் நாம் வழங்கி இருக்கின்றோம். இது முந்தைய கால அளவிலே ஒப்பிட்டு பார்த்தால் அது 4.5 மடங்கு அதிகமான ஒரு நிதியாகும். அதே போல தேசிய அளவில் தமிழகத்திற்கான பிரதிநிதிகளை வழங்குவதிலே நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்கள் அதிக முக்கியத்துவம் தந்திருக்கின்றார்கள். இதற்கு உதாரணமாக நாட்டில் மிக முக்கியமான துறையாக கருதப்படுகின்ற பாதுகாப்பு துறையானது நம்முடைய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சகோதரி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்றார்கள். அதே போல வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தை நம்முடைய ஜெய்சங்கர் அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்றார்கள். அதே போல நம்முடைய தமிழகத்திற்கு இதற்கு மேலே பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதில் ஒன்று நம்முடைய பாதுகாப்பு மையம், அதாவது டிஃபென்ஸ் காரிடார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மையத்திற்கு 7 லட்சம் கோடியானது நிதியானது ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள். அது கோவை, ஒசூர் மற்றும் பல்வேறு பகுதியில் அமையப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படி வருகின்ற அந்த திட்டத்தினால் பல்வேறு வேலை வாய்ப்பு நம்முடைய மக்களுக்கு, தமிழ் மக்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும். அதே போல நம்முடைய தமிழர்களுக்கு, தமிழகத்திற்கு கல்வி தரம் மேம்பட வேண்டும் என்று பல்வேறு திட்டங்களை நாம் அறிவித்திருக்கின்றோம். தமிழ் மொழியினுடைய முக்கியத்துவம் கருதி நாம் அதற்கு பல்வேறு முக்கியத்துவத்தை நம்முடைய அரசாங்கம் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே போல மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு மட்டும் 3,770 கோடி ரூபாய் நாம் தந்திருக்கின்றோம். அதே போல தமிழகத்தினுடைய தேர்தல் பட்ஜெட்டிற்கு மட்டும் 2 லட்சம் கோடி நம்முடைய சார்பாக நாம் இங்கே வழங்கி இருக்கின்றோம். இந்த நேரத்தில் நான் வகிக்கின்ற அமைச்சரவையில் எய்ம்ஸ் திட்டமானது மதுரைக்கு நான் கொண்டு வந்தேன். அதே போல நாட்டில் எந்த மாநிலத்திற்கும் கிடைக்கப்பெறாத ஒரு மிக அரிய திட்டமானது 11 மருத்துவக் கல்லூரிகள் நம்முடைய தமிழகத்திற்கு வழங்கி இருக்கின்றது. அதை இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த மாநிலத்திற்கும் இவ்வளவு மருத்துவக் கல்லூரிகள் யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை. இது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையாக நான் கருதுகின்றேன். அதே போல முத்ரா கடன் திட்டத்தில் நம்முடைய அரசாங்கம் முதல் தவணையாக 8,000 கோடி ரூபாய் நம்முடைய தமிழருக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதே போல மோடி அவர்கள் 2வது தடவை இங்கே வந்திருந்த பொழுது நம்முடைய முத்ரா திட்டத்திற்கு மட்டும், முத்ரா திட்டத்தினுடைய கடன் மட்டும் 12,400 கோடி ரூபாய் நம்முடைய கடன் வழங்கி இருக்கின்றார்கள். அதே போல சில்க் போர்டு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திட்டத்திற்கு மட்டும் 16,000 கோடி ரூபாய் வழங்கி இருக்கின்றார்கள். அதே போல நம்முடைய தமிழர்களுடைய பண்பாடு, கலாச்சாரம் போன்றவற்றை வெளிநாடுகளுக்கு எடுத்து செல்வதற்காக பல்வேறு திட்டங்கள் அவர்கள் வழங்கி இருக்கின்றார்கள். கலை மற்றும் கலாச்சார துறைக்கு நல்ல பல திட்டங்களை தந்திருக்கின்றார்கள் என்பதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. Friends, in the end, I would like to say that if you want that the land grabbing should not take place in Tamil Nadu, if you want that Gunda Raj should not come to Tamil Nadu, if you want that power cuts should not take place, and if you want that the religious and cultural sentiments are kept here in Tamil Nadu, and if you want that there should not be a dynastic rule, and if you want to see that the corruption should not take place, it becomes our prime duty to see to it that AIDMK, BJP, NDA candidate Madam C.K. Saraswati should be elected from this area and should be supported. She is not a political leader, she is a social leader. She is a leader in her own right. She has been working for the society without any ambition. She has been working for the society only to help the society. It becomes our prime responsibility at this hour, at this juncture, when she, who has devoted her whole life for the people of this area, it becomes our prime responsibility to respond accordingly and give a befitting support to her so that she can work more, and with the political power she is able to do her social work and political work for your development and for your development and for your all round development. That is what I would like to share with you.
சகோதர சகோதரிகளே, கடைசியாக இந்த ஒரு பதிவை நான் இந்த இடத்துல செய்ய விரும்புகின்றேன். நம்முடைய தமிழகத்தில் வருகின்ற தேர்தலில் கட்ட பஞ்சாயத்து இருக்கக்கூடாது என்று நீங்கள் நினைத்தீர்கள் என்று சொன்னால், அதே போல மின்சார தட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடாது என்று நினைத்தீர்கள் என்று சொன்னால், அதே போல தமிழர்களுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் போற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், குடும்ப அரசியல் ஒழிய வேண்டும் என்று சொன்னால், ஊழல் அரசு ஒழிய வேண்டும் என்று சொன்னால், திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் காங்கிரஸ் கூட்டணியும் இந்த கூட்டணியை நிச்சயமாக வரக்கூடாது. நம்முடைய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் அதன் கூட்டணி கட்சியும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் கூட்டணி மட்டும்தான் நம்முடைய தமிழர்களுக்கு நலன் காக்கக்கூடிய இந்த கூட்டணி. அதனாலே நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் CK சரஸ்வதி அவர்களுக்கு பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் நாம் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும். அவர்கள் சிறந்த சமூக பணி ஆற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நபர். தொடர்ந்து அவர்கள் நம்முடைய பகுதியில் சமூக பணி ஆற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் நிச்சயமாக வெற்றி பெற வேண்டும். அவர்களுடைய முழு வாழ்க்கையை நம்முடைய தொகுதிக்காக அர்ப்பணித்திருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நபர். அதனாலே நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் திரு CK சரஸ்வதி அவர்கள் இங்கே வெற்றி பெற வேண்டும். அதனாலே உங்கள் அத்தனை பேருடைய ஆதரவும் அவர்களுக்கு தந்தளித்து வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். So in the end, I thank you all for giving me a very patient hearing, and after her victory, I'll again come to this place and take your Ashirvadam. Thank you very much for giving me patience. நீங்கள் அத்தனை பேரும் இந்த கடும் வெயிலும் கூட பொருட்படுத்தாமல் அமைதியாக என்னுடைய பேச்சை கேட்டதற்கு என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மீண்டும் இந்த மண்ணிலே ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்துவிட்டு செல்லுகின்றேன். நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் CK சரஸ்வதி அவர்கள் வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகு மீண்டும் இந்த மண்ணிலே வந்து திரும்பவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டத்தில் பேசுவேன் என்பதை இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.